हरिओम। आज आप स्टैंडर्ड 8 में इंग्लिश 2 ग्रामर में जे कम्पोजिशन है में चैप्टर 2 है कम्प्रेहेन्शन बराबर। तो कविता वाँचीने आपणे प्रश्नना उत्तर आपवाना छे। एमां पहेलुं छे रीड ध पोएम्स एंड आंसर ध क्वेश्चन। पोएम्स जोईए। आई लिव इन ध टाउन एटले के हूँ क्या रहूँ छूँ, टाउन एटले के नगर में रहूँ छूँ। इन अ स्ट्रीट इट इज क्राउडेड विथ ट्राफिक एंड फीट एटले के नगर में शू होय छे तो के शेरी स्ट्रीट एटले के शेरीओ होय छे त्यां खूब ज शू होय छे तो के ट्राफिकनो भीड़ होय छे, टोळुं अथवा तो भीड़ होय छे अने पगेथी जे चालनाराओ होय छे तेनुं पण। देर आर बस एंड मोटर्स एंड ट्रेन्स त्यां बस मोटर अने ट्रेन पण होय छे। आई विश देर वेर मेडोज एंड लेम्स ધ હાઉસીસ ઓલ વેઇટ ઇન અ રો ત્યાં શું હોય છે તો કે ત્યાં ધેર વર મેડોસ એટલે ઘાસના મેદાનો હતા અને ત્યાં લેમ્સ એટલે કે તમને ખબર છે ઘેટાના બચ્ચાને શું કહેવાય લેમ્સ। ધ હાઉસીસ ઓલ વેઇટ ઇન અ રો એટલે કે બધા જ ઘરો છે તે એક હરોળમાં ત્યાં હોય છે। ધેર ઇઝ અ સ્મોક એવરીવેર ધેટ આઈ ગો आई डोंट लाइक दिस नॉइसीस એટલે કે મને આ બધો અવાજ છે તે ગમતા નથી। આઈ હિયર મેં સાંભળ્યું છે। આઈ વિશ દેર વેર વુડ્સ વેરી નિયર દેર ઇઝ ઓનલી વન થિંગ ધેટ આઈ લવ એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ સ્કાય ફાર અબોવ। શું કહે છે કે આઈ વિશ કે દેર ઇઝ ઓનલી વન થિંગ ધેટ આઈ લવ એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ સ્કાય फार अबव मारी ऊपर सरस एवं घर होवुं जोईए के सरस मजानुं शुं होय ऊपर तो के आकाश होय। देर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम पुष्कळ प्रमाणमां रूम होय। इन द ब्लू फॉर केस्टल ऑफ क्लाउड्स एंड मी टू। केस्टल एटले के किलो केनो किलो तो क्लाउड एटले के वादळोनो किलो एटले ने खुल्लुं मैदान होय तेवुं तेने गमे छे बरोबर छे। तो अहींया आपणे जोई पोएम एमांथी क्वेश्चन छे with what is the street crowded तो सेनाथी होय छे तो के street crowded with traffic and feet। पहला ज आप्युं छे के street crowded with traffic and feet। बीजું छे what does the poet not like शुं नथी गमतुं तेने तो के the poet does not like noises तेना अवाजो छे ते गमता નથી। The poet does not like noises। Write the rhyming word for a love અને બીજું છે street તો love છે તો તેનું થશે rhyming word above ABOVE અને street છે તો તેનું થશે feet FEET। ચોથું છે what does the poet love તો કે કેવું હોવું જોઈએ તો poet love there were woods very near there is only one thing and that is a sky for above बराबर। પછી છે the poet wished there were many houses true or false તો અહીંયા શું આવશે તેણે વિશ કરે છે કે ઘણા બધા ઘર હોય તો અહીંયા આવશે false। બીજું છે in the heart એટલે કે હૃદય of a seed એટલે કે બીજ। Buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep, wake said the sunshine and creep to the light, wake said the voice of the raindrop bright। In the heart એટલે કે હૃદય of a seed એટલે કે બીજ। Buried એટલે કે દફન કરવું। Deep and deep ઊંડું અને ઊંડું। અ ડિયર લિટલ પ્લાન્ટ નાનું એવું સરસ મજાનો છોડ હોય છે તે જલ્દીથી શું કરે છે લે ફાસ્ટ અસ્લીપ એટલે કે સૂઈ જાય છે। વેક સેડ અ સનશાઇન તો કે સૂર્ય જ્યારે એવું સૂર્ય તેને કહે છે એન્ડ ક્રીપ ટુ ધ લાઇટ જ્યારે પ્રકાશ આવે છે અને પ્રકાશ આવે છે સળવળવું ક્રીપ એટલે કે સળવળવું બરોબર। વેક સેડ ધ વોઇસ ઓફ ધ રેનડ્રોપ બ્રાઇટ તો અહીંયા જે છે Where was the little plant asleep तो अहींया शुं आवशे तो के the little plant asleep lay fast। Who wakes up the plants
તો કે the sunshine wakes up the plant. Write the rhyming words for light, bright, deep, or sleep. Creep to the light. Who says this word? તો એ કોણ બોલે છે? તો કે and creep the sunshine. શું કોણ બોલે છે? તો કે sunshine. અને where was the seed buried? તો કે in the heart. બરાબર? તો આવી રીતે પ્રશ્નો છે તમારે લખવાના છે. મેં શોર્ટમાં કીધું છે પણ તમારે તો ફૂલમાં જ લખવાનું છે કે seed buried in the heart. પછી છે હવે પેરેગ્રાફ આવે છે. પહેલી બે હતી તે પોયમ્સ હતી. પોયમ્સમાંથી આપણે ક્વેશ્ચન જે આપેલા છે તેના આન્સર લખવાના હતા. હવે છે પેરેગ્રાફ આવે છે. રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. પરિચ્છેદ વાંચીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. ધ કિંગડમ ઓફ વિજયનગર વોઝ, અહીંયા આપણે વિજયનગર વિશે પાઠ આવેલો છે, બરોબર છે, તે જ છે. ધ કિંગડમ ઓફ વિજયનગર વોઝ વન્સ ટ્રબલ વિથ રેડ. એટલે વિજયનગર જે રાજ્ય છે તે ટ્રબલ એટલે કે ત્રાસ હતું. તેનાથી તો કે રેડ એટલે કે ઉંદર હતું. કિંગ કૃષ્ણદેવરાય ડિસાઇડ ધેટ એવરી હાઉસ શુડ હેવ અ કેટ. એટલે રાજા કૃષ્ણદેવરાયે ડિસાઇડ એટલે કે નિર્ણય લીધો કે બધા જ ઘરોમાં એક બિલાડી, કેટ એટલે કે બિલાડી, એન્ડ ટુ ફીડ ધ કેટ્સ વિથ મિલ્ક, અને બિલાડી હોવી જોઈએ અને તેને આપવા માટે તેના ખોરાક માટે દૂધ હોવું જોઈએ. હી ઓર્ડર ધેટ અ કાઉ ટુ, અને ઓર્ડર એવો આપ્યો કે કાઉ એટલે કે ગાય પણ હોવી જોઈએ. બી ગિવન ટુ ઈચ હાઉસ, દરેક ઘરને, દરેક એના એ રાજ્યોમાં દરેક જણને દરેકના ઘરમાં શું હોવું જોઈએ? તો કે કાઉ પણ હોવી જોઈએ અને બિલાડી પણ હોવી જોઈએ. કેમ? કાઉ શું કામ? એને કે બિલાડીને ખોરાક માટે શું જોઈએ? તો કે દૂધ જોઈએ. તો દૂધ માટે શું રાખવાનું બીજું? તો કે ગાય છે તે દૂધ આપે. તેનાલી રમન થોટ ધેટ ધ whole ideas was stupid and thought of a plan to teach the king a lesson. તેનાલી રામને આ આઈડિયા જે છે, વિચાર છે રાજાનો, તે કેવો લાગ્યો? એકદમ મૂર્ખ જ લાગ્યો. અને તેણે વિચાર્યું કે આ કિંગ અ લેસન એટલે કે આ એક લેસન ભણાવવું જોઈએ રાજાને. ઓન ધ વેરી ફર્સ્ટ ડે હી ગેવ હિઝ કેટ બોઇલિંગ હોટ મિલ્ક. પહેલા જ દિવસે તેનાલી રામને શું કર્યું? તો કે તેણે બિલાડીની બાજુમાં એક બોઇલિંગ એટલે કે ગરમ દૂધ છે તે મૂક્યું એક વાડકામાં. ધ પુઅર એનિમલ બ્રટ ઇઝ માઉથ એન્ડ રન અવે. બિચારી બિલાડી છે તે મોઢું પહેલાં તો દૂધમાં તેનું મોઢું દૂધ પીવા જાય છે તેને ગરમ લાગે છે એટલે તે શું થાય છે કે તેનું મોઢું છે તે દાજી જાય છે અને તે ત્યાંથી ભાગી જાય છે. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન છે, હુ વોઝ ધ કિંગ ઓફ વિજયનગર? તો કે કિંગ કૃષ્ણદેવરાય વોઝ ધ કિંગ ઓફ વિજયનગર. બરાબર? તો કોણ હોય છે? તો કે કૃષ્ણદેવરાય છે તે વિજયનગરના રાજા હોય છે. વોટ ડીડ ધ કિંગ ડિસાઇડ? તો કે કિંગ ડિસાઇડેડ that every house should have a cat and to feed the cats with milk he ordered that a cow to be given to each house. એટલે બંને આવશે કે તેણે બંને કીધું હતું ને, તેણે નિર્ણય શું લીધો હતો કે તે બધાના ઘરમાં શું હોવું જોઈએ? તો કે બિલાડી પણ હોવી જોઈએ અને તેને દૂધ પીવા માટે તેને ગાય પણ બધાના ઘરમાં હોવી જોઈએ. પછીનું છે હુ thought the king's plan was stupid. તો શું આવશે? તેનાલી રમન thought the king's plan was stupid. What did તેનાલી રમન give to that cat? તો શું આવશે? તો કે શું આપે છે તેનાલી રમન કેટને? તો કે તેનાલી રમન gave his cat boiling hot milk in a bowl. The cat drank the milk happily. True or false? તો શું આવશે? ફોલ્સ. કેમ કે તેણે ખુશીથી તે ડ્રિંક પીધું ન હતું, કારણ કે તેને તો કેવું લાગ્યું હતું? તો કે ગરમ લાગ્યું હતું, તેથી તે દૂધ છે તે પી શકી નહીં, એટલે અહીંયા આવશે ફોલ્સ. બરાબર? હવે બીજું પેરેગ્રાફ છે, people worship King Mahabali because he was a very just, kind and popular king. લોકો છે તે કિંગ મહાબલી જે છે તેની પૂજા, વર્શિપ એટલે કે અહીંયા પૂજા કરતા હતા. કારણ તો કે તે ખૂબ જ દયાળુ અને લોકપ્રિય રાજા હતા. પીપલ વર હેપી, લોકો બધા ખુશ હતા.
ધે લવડ એન્ડ વર્શિપ હિમ લાઇક ગોડ. તે એમને પ્રેમ કરતા હતા અને તેની પૂજા કરતા હતા જે રીતે ભગવાનને કરે છે એ રીતે. ધ ગોડ્સ ડીડ નોટ લાઇક ધીસ. They took away his kingdom and removed him from there, but the king loved his people very much. He said to the gods, "Please allow me to see my people." The gods granted his wish. So King Mahabali visited his people once in a year. People celebrate his visit in Onam. અહીંયા ઓનમ વિશેની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે રાજા લોકો છે તે રાજાને શું કરતા હતા, રાજાની પૂજા કરતા હતા, કારણ કે રાજા કેવો હતો તો કે એકદમ લોકપ્રિય હતો લોકોમાં અને દયાળુ હતો. પીપલ ખૂબ જ બધા લોકો બધા ખુશ હતા. દે લવડ એન્ડ વર્શિપ હિમ લાઈક. તે ભગવાનની જેમ જ તેને પૂછતા હતા. પણ આ બધું ભગવાનને ગમ્યું નહીં એટલે તેણે શું કર્યું, દે ટુક અવે હિઝ કિંગડમ. તેના રાજ્યમાં આવી અને ફ્રોમ ધેર બટ ધ કિંગ લવડ હિઝ પીપલ. પણ રાજા છે તે લોકોને ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હતો. હી સેડ ટુ ગોડ. તેણે ભગવાનને કહ્યું કે પ્લીઝ અલાઉ મી ટુ સી માય પીપલ. ધ ગોડ્સ ગ્રાન્ટેડ. તેની ઈચ્છા પૂરી કરે છે ભગવાન. અને કિંગ મહાબલી વિઝિટ હિઝ પીપલ વન્સ ઇન અ યર. લોકો એટલે શું ઉજવે છે, ઓણમ ઉજવે છે. તો અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડીડ ધ ગોડ નોટ લાઈક. શું નહોતું ગમતું તો કે લોકો છે તે તેના રાજાને ભગવાનની જેમ પૂછતા હતા, તે ભગવાનને ગમ્યું નહીં. એટલે અહીંયા આવશે વોટ ડીડ ધ ગોડ નોટ લાઈક તો કે ગોડ ડીડ નોટ લાઈક because people loved and worship him like God. મતલબ કે અહીંયા એમ આવશે કે કારણ કે લોકો છે તે તેના રાજાને, પીપલ છે લોકો છે તેના રાજાને શું કરતા હતા તો કે વર્શિપ. પીપલ વર્શિપ એન્ડ લવ હિમ લાઈક ગોડ્સ. બરાબર, એટલે એ આવશે. પછી છે વોટ ડીડ ધ ગોડ્સ ડુ. તો ગોડે શું કર્યું તો કે અહીંયા છે કયો ક્વેશ્ચન આવશે તો કે gods do. The gods did not like this. They took away his kingdom and removed him from there. God took away his kingdom and removed him from there. બરાબર. But the king loved him people very much. એટલે અહીંયા એટલું જ આવશે કે they took away his kingdom and removed him from there. King Mahabali was ખાલી જગ્યા and ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા શું આવશે તો કિંગ મહાબલી છે તે કેવા હતો તો કે કિંગ મહાબલી was just kind. એટલે કે તે કેવો હતો તો કે કાઇન્ડ હતો એટલે કે દયાળુ હતો. પછી શું હતું તો કે he was a very just, kind and popular king. તો અહીંયા જે ઉપરનું આપ્યું છે તે very just, kind and popular king એ આવશે. પછી છે which word in the passage means allowed. allowed means allowed means શું થશે તો કે માન્ય. તો અહીંયા થશે granted. allowed means granted. પછીનું છે people celebrate the king's visit and honor. બરાબર. હવે ત્રીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ. મોહન વોઝ અ સ્ટુડન્ટ ઇન રાજકોટ. મોહન છે તે રાજકોટનો સ્ટુડન્ટ હતો. હી ડીડ નોટ ઓલવેઝ સ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ ઇન ધ ક્લાસ બટ હી વોઝ ઓલવેઝ ઓનેસ્ટ. તે ક્યારેય ફર્સ્ટ ન હતો આવતો પણ તે હંમેશા કેવો હતો, પ્રામાણિક હતો. વન્સ ધ સ્કૂલ હેડ ઇટ્સ એન્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન. તેના એકવાર તેના સ્કૂલમાં વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન હતું. ધ ઇન્સ્પેક્ટર વેન્ટ રાઉન્ડ ઓલ ધ ક્લાસીસ. He also went to class 5. Mohan was a student in that class. તેના સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન હતું તો ઇન્સ્પેક્ટર છે તે બધા જ ક્લાસમાં
રાઉન્ડ મારતા હતા. તો મોહન છે તે 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો અને ત્યાં ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યા. ઇટ વોઝ ઇંગ્લિશ ક્લાસ. તે કયો ક્લાસ હતો? તો કે ઇંગ્લિશનો ક્લાસ હતો. ધ ઇન્સ્પેક્ટર ગેવ અ સ્પેલિંગ ટેસ્ટ. જ્યારે એ આવ્યા ત્યારે ઇંગ્લિશનો લેક્ચર ચાલતો હતો એટલે ઇન્સ્પેક્ટરે એક સ્પેલિંગ ટેસ્ટ કર્યો, સ્પેલિંગ આપ્યો. હી ડિક્ટેટેડ 10 વર્ડ્સ, એટલે કે તેણે 10 વર્ડ શબ્દો છે તે લખવા માટે આપ્યા. વન વર્ડ વોઝ કેટલ. મોહન ડીડ નોટ નો ધ સ્પેલિંગ ઓફ ધીસ વર્ડ. મોહનને આ કેટલ વિશેનો સ્પેલિંગ છે તે જાણતો ન હતો. હી રોટ રોંગ સ્પેલિંગ. તેણે ખોટો સ્પેલિંગ લખ્યો. ધ ટીચર સો ધ રોંગ સ્પેલિંગ ઇન મોહન સ્લેટ. આ જોયું. કોણે જોયું? તો કે શિક્ષકે, જે મોહને તેની સ્લેટ એટલે કે પાટી, પહેલાં પાટી આવું તમને ખ્યાલ હોય તો બરાબર છે. તો તેમાં તેણે શું જોયું? તો કે મોહને ખોટો સ્પેલિંગ લખ્યો તે જોયું. હી મેડ અ સાઇન ટુ મોહન, કોપી ધ વર્ડ ફ્રોમ યોર નેબર. તેથી ટીચરે એમ કહ્યું કે તું તારી બાજુમાં જે સ્ટુડન્ટ છે તેમાંથી કોપી કરી લે, કારણ કે તારો જે સ્પેલિંગ કેવો છે? ખોટો છે. ડીડ મોહન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સાઇન? શું મોહન છે તે તેનો ઇશારો છે તે સમજી ગયો છે? યસ હી ડીડ. હા, તે સમજ્યું. ડીડ હી કોપી ધ વર્ડ? તેણે શું કોપી કરી હશે? તો કે નો, હી ડીડન્ટ. તેણે કોપી ન હતી કરી. કેમ? તો કે તે કેવો હતો? ઓનેસ્ટ હતો. ભલે તેને સ્પેલિંગ ન આવડતું, તેનો સ્પેલિંગ ખોટો હતો, તે શિક્ષકે જોયું. પણ તેણે શિક્ષકે કહ્યું કે બાજુમાંથી કોપી કરી લે, સાચો લખી લે. પણ મોહને તે કર્યું નહીં, કારણ કે તે કેવો હતો? ઓનેસ્ટ હતો. હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન આન્સર. મોહન વોઝ ઓલવેઝ ઓનેસ્ટ. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? તો અહીંયા શું આવશે? તે ઓનેસ્ટ હતો એટલે કે ટ્રુ. વાય ડીડ ધ ઇન્સ્પેક્ટર કમ ટુ ધ સ્કૂલ? તો અહીંયા શું આવશે? તો કે ઇન્સ્પેક્ટર કમ્સ ટુ સ્કૂલ. શું કામ એને આવ્યા હતા? બીકોઝ એન્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન. શું હતું? એન્યુઅલ ઇન્સ્પેક્શન હતું. વોટ ડીડ ધ ઇન્સ્પેક્ટર ડુ ઇન મોહન ક્લાસ? તો અહીંયા શું આવશે? મોહનના ક્લાસમાં શું માટે શું કર્યું હતું? તો કે સ્પેલિંગની ટેસ્ટ લીધી હતી. ધ ઇન્સ્પેક્ટર ગેવ સ્પેલિંગ ટેસ્ટ. પછીનું છે હુ આસ્ક મોહન ટુ કોપી? કોણ કહે છે મોહનને કોપી કરવા માટેનું? તો કે ટીચર કહે છે. ધ ટીચર. તમારે લખવાનું રહેશે કે ટીચર, ધ ટીચર આસ્ક મોહન ટુ કોપી. વિચ વર્ડ ઇન ધ પેસેજ મીન્સ યરલી? તો યરલી મીન્સ શું થાય? વાર્ષિક. અને એન્યુઅલ મીન્સ પણ શું થાય? વાર્ષિક. એટલે અહીંયા આવશે એન્યુઅલ. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન, પેરેગ્રાફ ચોથો. વેન સ્વામી વિવેકાનંદ વોઝ સેલિંગ ટુ અમેરિકા, એટલે કે સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે અમેરિકામાં ગયા, હી મેટ એન ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ ગોઈંગ ટુ અમેરિકા ફોર હાયર સ્ટડીઝ. જે ભારતના વિદ્યાર્થીઓ અમેરિકામાં ભણવા માટે ગયા હતા, હાયર સ્ટડી માટે, સારા અભ્યાસ માટે અમેરિકા ગયા હતા. ધ સ્ટુડન્ટ બિહેવ ઇન અ વેરી બેડ મેનર ઇન હી બોસ્ટેડ દે વેરી ફ્યુ પીપલ કુડ એફોર્ડ ટુ ગો ટુ અમેરિકા. એટલે ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓનો કેવો ખરાબ, એમ કે તેનું બિહેવ કેવું હતું? વર્તન બહુ ખરાબ હતું, બરાબર. અને વેરી ફ્યુ પીપલ કુડ અફોર્ડ, એટલે કે એવા થોડા ઘણા જે લોકો હતા કે જે અમેરિકામાં જે મહેનત કરતા હતા. સ્વામીજી ડિસાઇડ દેટ ઇટ વોઝ અ ગુડ ટાઈમ ટુ ટીચ હિમ અ ફ્યુ વેલ્યુઝ ઓફ લાઈફ. એટલે સ્વામીજીએ નિર્ણય કર્યો, ડિસાઇડ એટલે કે નિર્ણય કર્યો કે આ જગ્યાએ એવો સારો સમય છે કે એ લોકોને પોતાની વેલ્યુ, તેને પોતાની લાઈફ વિશેની વેલ્યુની સમજ આપવાનો, તેને શીખવવું જોઈએ. વેન સ્વામીજી નેક્સ્ટ મેટ હિમ ઓન ધ deck, they asked him, son, why are you going to America? The boys replied, I am going there for a higher study. શું કામ એને આવ્યા હતા? જ્યારે સ્વામીજી એને પૂછે છે પ્રશ્ન કે તમે અમેરિકામાં શું કામ એને આવ્યા, તો એ શું કહે છે કે અમે તો હાયર સ્ટડી માટે આવ્યા છે. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન બને છે, who was sailing to America? કોણ આવે છે? તો કે સ્વામી વિવેકાનંદ સેલિંગ ટુ અમેરિકા. બીજો પ્રશ્ન છે, વાય વોઝ ધ સ્ટુડન્ટ ગોઈંગ ટુ અમેરિકા? તો અહીંયા શું આવશે ક્વેશ્ચન 2 માં? તો સ્ટુડન્ટ છે તે શું કામ એને ગયા હતા અમેરિકા? તો કે હાયર સ્ટડીઝ માટે ગયા હતા. તો કે સ્ટુડન્ટ ગોઈંગ ટુ અમેરિકા ફોર હાયર સ્ટડીઝ. તેના માટે ગયા હતા? તો કે
હાયર સ્ટડીઝ માટે. સ્વામીજી વોન્ટેડ ટુ ટીચ હિમ, તેને શું શીખવવા માગતા હતા સ્વામીજી? તો કે સ્વામીજી wanted to teach him a few values of life. શું આવશે? a few values of life. પછીનો પ્રશ્ન છે which word in the passage means showed off? તો અહીંયા આવશે decide. શું આવશે? decide. પછી છે the student behave in. કેવું હતું સ્ટુડન્ટનું બિહેવિયર? કેવું હતું? તો કે બેડ મેનર્સ હતી. એટલે અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે, અ ગુડ મેનર, અ બેડ મેનર કે અ નાઇસ મેનર. તો શું આવશે અહીંયા? ઓપ્શન બી, અ બેડ મેનર્સ. વિદ્યાર્થીઓ જે અમેરિકામાં ભણવા માટે ગયા હતા હાયર સ્ટડી માટે, પણ તેની મેનર્સ તે લોકોને કેવી હતી? તો કે એકદમ ખરાબ હતી. એટલે અહીંયા આવશે અ બેડ મેનર્સ. બરાબર. હવે છે ચેપ્ટર 5, પેરેગ્રાફ 5 છે, એ 5 અને 6 બરાબર છે. એમાં જે 5 જે છે તે તમારે કરવાનો રહેશે હોમવર્કમાં. તમને આપું છું પેરેગ્રાફ 5નો. પેરેગ્રાફ 5મો છે, તમારે વાંચવાનો છે અને સાથે સાથે તમારે ક્વેશ્ચન છે તે કરવાના છે. પછી છે પેરેગ્રાફ 6. તો એ શું છે? તો એ સરસ મજાનો એક જમ્મુ અને કાશ્મીર વિશે એનો આપ્યો છે. The capital of Jammu and Kashmir is Srinagar. The city of the sun. It lies between the hill of Hari Parbat and the rock of Takat-e-Suleiman near Srinagar is the famous Dal Lake. તેના માટેનું છે? તો કે દાલ લેક માટેનું શ્રીનગર છે તે ફેમસ છે. One of the most beautiful lakes of the world. On the Dal Lake are the floating gardens. There are many of these floating gardens and they can be moved from the part of the lake to another. Tomatoes, melons and vegetables grow on these floating gardens. There are many houseboats on the Dal Lake. તો અહીંયા આવશે ક્વેશ્ચન જોઈએ. Which lake is near Srinagar? તો એ તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલું છે. તો શું આવશે? દાલ લેક. What is the Dal Lake famous for? દાલ લેક છે તે કેના માટેનું ફેમસ છે? તો દાલ લેક છે તે શેના માટેનું ફેમસ છે? તો કે મોસ્ટ બ્યુટીફુલ ફ્લોટિંગ ગાર્ડન. તેના વિશેનું ફેમસ છે? તો કે ફ્લોટિંગ ગાર્ડન વિશે ફેમસ છે. વોટ ગ્રો ઓન ધ ફ્લોટિંગ ગાર્ડન્સ? તો અહીંયા આવશે ટોમેટોઝ, મેલન્સ એન્ડ વેજીટેબલ ગ્રો ઓફ ધીસ ફ્લોટિંગ ગાર્ડન. અને શ્રીનગર મીન્સ ધ, અહીંયા આપણે જોયું તો શું આવશે? શ્રીનગર મીન્સ ધ સિટી. શું આવશે? ધ સિટી ઓફ ધ સન. ધ સિટી ઓફ ધ સન સૌથી પહેલી લાઈનમાં આપેલી છે. બરાબર છે. અને લાસ્ટ છે ધેર આર મેની, ખાલી જગ્યા ઓન ધ Dal Lake. તો લાસ્ટમાં આપ્યું છે ધેર આર મેની હાઉસ બોટ ઓન ધ Dal Lake. શું આવશે અહીંયા? હાઉસ બોટ ઓન ધ Dal Lake. તો અહીંયા આપણે પેરેગ્રાફ છે જે જોઈ લીધા છે અને અહીંયા મેં તમને પેરેગ્રાફ છે 5મો. એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. એ સિવાયના બધા જ મેં તમને કરાવી દીધેલા છે. બરાબર. આ એક છે કે તમારે તમારી જાતે કરવાનો રહેશે પેરેગ્રાફ. બાકી અહીંયા આપણે જોયું કમ્પ્રેહેન્ઝનમાં આપણે જોઈ લીધું છે ક્વેશ્ચન 1 જે પોયમ્સ હતી અને ક્વેશ્ચન 2 જે પેરેગ્રાફ હતો તે. હવે પછી જ્યારે નેક્સ્ટ પીરિયડ આવશે તો આપણે જે ક્વેશ્ચન 3 છે રીડ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન એ આપણે જોઈ લઈશું. એમાં તો 4 જ આપેલા છે. બરોબર છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ 4 આપેલી છે તે જોઈ લઈશું. પછી તો કશું છે નહીં. પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ છે જે એસે આપેલા છે. બરાબર. અને પછી છે અવર હેલ્પર્સ અને પછી લાસ્ટ મોડેલ ક્વેશ્ચન પેપર. એટલે અહીંયા આપણે ગ્રામર છે તે કમ્પ્લીટ
થઈ જશે. પછી એક ડાયરેક્ટ જનરલ જ બાકી રહેશે, જનરલ લઈશું અને એસે લઈશું. એસે હવે તો જાન્યુઆરીનો એસે છે નેશનલ ફ્લેગ વિશેનો, બરાબર છે, એ એસે છે. બાકી અહીંયા એ આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ગ્રામર પૂરું થઈ જાય એટલે પછી આપણે પછીથી એસે અને જનરલ વિશેનો અભ્યાસ કરીશું. તો નેક્સ્ટ પીરિયડ આવશે ત્યારે હું તમને આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે તે કરાવી દઈશ અને થોડુંક આપણે પાછળનું હેલ્પર્સ ને એ પણ છે એ જોઈ લઈશું. હરિઓમ.